Good morning students. Today I am going to explain about animal kingdom. So what is the animal kingdom? What is mean by animal kingdom? Animal kingdom is classification of animals. We are going to classify the animals based on the arrangement. Okay. What arrangement? Yes. Based on the similarities and dissimilarities and relationship. What similarities they are telling here? What is the similarities between the aquatic organisms and normal terrestrial organisms? Aquatic organisms means the organisms which is living in the water. Terrestrial organism means that is animals which is living in the normal land, okay, in our land. So these are classified based on the some similar characteristics, okay. So அதுங்களுக்குள்ள உள்ள சிமிலாரிட்டிஸ். ஸோ இதுக்கு வந்து என்னது, இதுவும் வந்து லேண்ட் லிவிங் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சிமிலாரிட்டிஸ், அக்வாட்டிக்கில் இருக்கிறதுக்கு சிமிலாரிட்டிஸ். ஒன்று வந்து லேண்ட் லிவிங்கில் இருக்குது, இன்னொன்று வந்து வாட்டர் லிவிங்கில் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் டிஸ்சிமிலாரிட்டிஸ். ஓகே, ரைட். ஸோ தட் இஸ் டிஸ்சிமிலாரிட்டிஸ் அண்ட் சிமிலாரிட்டிஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப். நவ் வி ஆர் மூவிங் டு த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட். இப்போ based on their vertebrates and invertebrates. Okay, vertebrates means with the animals which is present with the backbone is called vertebrates. The animals which does not have the vertebrate is called invertebrates. Okay, so that is again divided into warm blooded, cold blooded. What is warm blooded? Yes, cold blooded means most of the animals which is living in the air, both water as well as the land living. ஸோ அது வந்து தண்ணிலையும் இருக்கும் நிலத்துலையும் இருக்கும். அந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், கோல்ட் லிவிங். உனக்கு தெரியும் எக்ஸாம்பிள், crocodile can live in the both, yes, in the water and in the also in the land, and snake also like that only. Frog, you know, that is amphibians, fishes, tortoise, these and all they are amphibians like fishes. These are all can able to survive in the both the environment, so that it is called cold blooded animals. What is warm blooded animals? Warm blooded animals means it is growing only in the land, so that is called warm blooded animals. Example, mammals and birds. இந்த mammals-ல humans வந்துருவாங்க. ஓகே, இந்த bear இந்த tiger தான் இல்லை, humans-உமே இந்த mammals-ல வந்துருவாங்க, right? So and birds may என்னது, warm blooded animals. So இந்த மாதிரி base similarities, dissimilarities. What is the relationship between the warm blooded and cold blooded? So similarities, dissimilarities, relationship, இதை வச்சுட்டு they are classified under the vertebrates. And joined legs, without the joined legs, அதை வச்சுட்டு they are classified into invertebrates. Okay, invertebrates, you know that all types of insects will come like fluke, tapeworm, leech. These and all you will read in this lesson detail. Okay. So now I am coming to the introduction of the classification of living organisms. So generally not only the animal, this is an animal kingdom lesson. Not only the animal kingdom, not only for the animals, generally all the animals are classified like plants, animals, munira, fungi, yeast, everything is classified. What is a fungi, what is a algae, what is a protozoa, what is animals, what is a plant, everything you could have studied in the last year 8th standard, right? So now just you recollect it. Everything is classified based on their similarities, dissimilarities and relationships. Okay, so one classification, its name is five kingdom classification. So five kingdom classification means each munira means bacteria, you have studied in the last year. Protista means protozoa. Fungi is, you know, that yeast and multicellular fungi, mushroom and all. Plantae means plant, animalia. So these five is classified into a separate by the five kingdom classification, so that it is called five kingdom classification. Okay, so how it is classified? Based on the cell structure, based on the mode of nutrition, what it is taking, food. So based on that mode of nutrition, body organization, how the body will be there. Some will be reptiles, some will be the insects. So based on their body organization, based on their food which is taking, based on the cell structures which is present inside, what type of reproduction it is follows. Based on these things only they are classified, these munira, protista, fungi, plantae and animalia, in which in this we are going to dealing detailing about animalia. Okay, I am coming to the introduction. Introduction is nothing but 1.5 millions of species of organisms. Yes, in our world is fully filled up with the 1.5 millions of species is there. In that
What are all the living organisms? Microbes, plants, animals, humans is there. In that we are going to dealing with mainly animals. If you are taking every organisms in the world that exhibits the different external internal appearance. உனக்கு தெரியும் கண்டிப்பா snake is different, tiger is different, lion is different. So and everything, cow is different. So all will be vary in their external and internal appearance and their structure and their behavior and mode of the living. So all animal will be differ by one by one. It is everything will be every different animals will be different in their behavior, mode of living, internal external appearances. Diversity of organism is studied by arranging each kind of animals in the order and systematic manner. Yes, they are systematically means that is arrangement. They are going to each kind of animals orderly arranging. What is that orderly? Yes, I'll show you the order. Okay, and this is the taxonomy. So one more name for the classification of animal is taxonomy. Taxon meaning is naming. Okay, on me means it's arrangement. So we are going to arrange the animals based on their character. Okay, so it helps to understand the variety of organism and also helps to relationship among the different groups of species. Okay, who discovered this naming technique? That is by Carolus Linnaeus. He is a famous botanist. Okay, he brought the standard system of naming organism in the term of genus and species from the Latin terms. அவர் தான் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா ஜீனஸ் ஸ்பீஷியஸ் போன வருஷம் பிளான்ட் கிங்டமில் நீ படிச்சிருப்பேன். ஓகே, வாட் இஸ் ஜீனஸ் ஸ்பீஷியஸ்னு அந்த ஜீனஸ் ஸ்பீஷியஸ் இந்த நேமிங் ஸ்டாண்டர்ட் சிஸ்டமே யார் கொண்டு வந்தாங்க? தட் இஸ் brought by our Carolus Linnaeus. So I told you I'll show the systemic manner of the animal kingdom. So if you are taking the hierarchy of the classification, நீங்க hierarchy-னா என்னன்னு கேட்கலாம். Hierarchy means இந்த arrangementக்கு பேர் தான் இந்த hierarchy சொல்லலாம். Okay, so first one is kingdom. Next to kingdom is phylum. Phylum is class to order to family to genus to species. உனக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா grandfather, great grandfather, father, son, grandson, great grandson. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எப்படி ஒரு நம்மளோட ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் சொல்லிட்டு வருவோமோ அது மாதிரி the animal kingdom classification is that hierarchy of the classification is starting from the kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Okay, this is the order you are going to read in this lesson detailing. Okay, I'll come from the species. From the kingdom we cannot learn. From the species, genus, family, from the lower to from the down to up, if we can read, we can understand this hierarchy of the classification easily. Okay, I am coming to the species. Okay, what is a species? You see this diagram. So this is this picture will show you this both are parrot type only. Okay, this both are parrot variety only, but you can see appreciate some green color in the tail portion, in the end portion, posterior part of the parrot is there. What is this green color part which is lack in this parrot? Okay, so that this parrot is different, this parrot is different, both are parrot only, but in parrot variety some changes is there. Okay, that is parrot variety. If you are taking a human species, தமிழ்ல சொல்கிறேன், நம்மளையும் ஆஃப்ரிக்கன் காரனையும் நம்ம தமிழ்நாடு இந்தியனையும் ஆஃப்ரிக்கன் காரனும் ஒரே மாதிரி இருப்போமா? கண்டிப்பாக மாட்டோம். பிகாஸ் நம்ம அவனும் ஹியூமன் தான், நம்மளும் ஹியூமன் தான். பட் நமக்கு நீ பார்த்தாலே சொல்லுவேன் ஆஃப்ரிக்கன், நம்ம என்னது இந்தியன் அப்படின்னு எப்படி சொல்கிற? ஸோ ஹியூமன்றது ஒரு ஸ்பீஷஸ் தான், பட் அதிலே நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. லைக் வைஸ் அனிமல்ஸ்லே இது ஈவன் தோ இட் இஸ் அ சிங்கிள் ஸ்பீஷஸ் ஆஃப் பேரட், but some changes in their appearances. So it is a different species. Example, the botanical name of the parrot is Citicula eupatra. What is that? Citicula eupatra, Citicula cramari. So Citicula is the same genus. Citicula first வர name பேர் என்ன? Citicula genus. ரெண்டாவது வரது species. So the genus name is called Citicula. Both this is Citicula eupatra and Citicula cramari. So this Citicula eupatra, Citicula cramari ரெண்டு different species of birds இருக்கு. So but இதுக்கோட species name vary ஆகுது. ஏன்? Because of their appearance will be vary. Okay, it cannot be interbreed. இதுக்குள்ள reproduction நடக்காது. Okay, I am coming to the species is over. Okay, so next I am coming to the அவர் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா genus, species, standard system of classification by Carolus Linnaeus சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, அதில் இந்த ஜீனஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா the Citicula is a first name is genus.
Here also Citicola is a genus. Eupatra is a species. Okay, first vara word genus, second vara species. First vara word starts with a capital letter. What is a genus? So we completed what is a species. Okay, species is a என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இட்ஸ் லோயஸ்ட் லெவல் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன். ஸோ இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன்லேயே லோயஸ்ட் லெவலில் இருக்கிறது யார்? இந்த ஸ்பீஷியஸ் தான். நிறைய ஸ்பீஷியஸ் வந்து சிமிலர் கேரக்டரில் இருக்கிறதுனால தான் அது என்ன சொல்கிறாங்க, இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்பீஷியஸ். ஓகே, அண்ட் கம்மிங் டு தி ஜீனஸ், லோயர் டாக்ஸானமிக் கேட்டகரி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது. வாட் இஸ் த மீனிங்? Lower taxonomic category means taxonomy. The taxonomy, the hierarchy classification last species. So it is the lowest category of taxonomy. Highest category of taxonomy, kingdom. Okay. So next to the species is group which is closely related to species. Can you able to appreciate? Yes. இதில் வந்து பார்த்தேன் அப்படின்னா Canis palpus, Canis aureus. Okay. இது வந்து Canis palpus, இது வந்து Canis aureus. பட் இது எல்லாமே வேறு வேறு ஜீனஸ். ஓகே, ஜீனஸ் ஒரே மாதிரி இருக்குது, பட் ஸ்பீஷியஸ் பாரு வேரி ஆகுது. ஸோ இந்தியன் உல்ஃப் இது, இந்தியன் ஜாக்கல் இது. ஸோ இட்ஸ் வில் பி வேரி. ஸோ இந்த உல்ஃப் மாதிரியே எல்லாமே இருக்குது, எல்லாமே பார்க்கறதுக்கு உனக்கு உல்ஃப் மாதிரி இருக்குது, பட் வேறு வேறையாக இருக்குது. ஸோ குரூப் விச் இஸ் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீஷியஸ். ஓகே, இது எல்லாமே பார்க்கறதுக்கு உனக்கு நரி மாதிரி தான் இருக்கும், பட் இது எல்லாமே வேறு வேறு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் அ நெக்ஸ்ட் ஹையர் கேட்டகரி கால்டு ஜீனஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ ஹையரக்கியில் பார்த்தோன்னா நெக்ஸ்ட் ஹையர் கேட்டகரி இஸ் ஜீனஸ். ஸோ இதில் வந்து க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீஷியஸ் எல்லாம் எதில் வைப்பாங்க? ஜீனஸில் தான், அண்டர் த ஜீனஸ் கேட்டகரி. ஓகே, and Canis palpus is called Indian wolf. Canis aureus is called the jackal. You see that genus வந்து சேம் தான், பட் வந்து ஸ்பீஷியஸ் வேரி ஆகுது. ஸோ க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட். இது நாலுமே பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்குது, அதனால் இது நாலுத்தையும் எந்த இதுக்கு கீழே வச்சுருக்காங்க? கேனஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு கீழே வச்சுருக்காங்க, பட் ஸ்பீஷியஸ் கண்டிப்பாக வேரி ஆகும். ஸோ ஜீனஸ்க்குள்ளே ஒரே ஜீனஸில் ஏன் மேம் இது எல்லாத்தையும் Canis palpus, Canis aureus, Canisன்னு ஏன் இது எல்லாமே வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா, the thing is that it can be able to Canis அப்படிங்கிறது இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே மோஸ்ட்லி சிமிலர் கேரக்டர் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அப்பியரன்ஸ், அதனால இது Canis palpus அண்ட் Canis aureusன்னு வச்சுருக்காங்க. ஓகே, I am coming to the family. So what is a family? Family எப்படி வருது? Yes, next highest category next to the genus is family. What is there in the family? Many closely related genus and all, that is several character to form group of genera. Genera means genus. Genus க்கு இன்னொரு பேர் என்ன? Genera. Group of genera with several character to form the family. ஒரு குரூப் ஆஃப் ஜீனஸ் இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா, இது எல்லாமே ஒரே ஜீனஸ், ஏன்னா பார்க்குறதுக்கு எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஜெனிராஸ் சேர்ந்தது வர்றது தான் என்னது? ஒன் ஃபேமிலி. ஓகே, அப்போ குரூப் ஆஃப் ஜெனிரா வித் செவரல் கேரக்டர் டு ஃபார்ம் தி ஃபேமிலி. எக்ஸாம்பிள் பாரு, leopard, tiger, cat share some characteristics belong to the cat family Felidae. பாரு, நான் இங்கே வச்சுருக்கேன், இது வந்து cat, ரைட்? இதுவும் cat, இதுவும் cat, இதுவும் cat, இது tiger, ரைட்? ஸோ இது வந்து என்ன? லியோபார்ட். ஸோ இதுவும் வந்து என்ன? டைகர், இது டைகர். பட் யூ சி இதுங்களோட ஃபேஸஸ் எல்லாம் பாரு, எல்லாமே மோஸ்ட்லி அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்குது உனக்கு தெரியும். பூனைக்கும் இந்த மாதிரியே ஃபேஸ் அப்பியரன்ஸ் இருக்கும், அப்ரிஷியேட் பண்ணிப்பேன். ஸோ இந்த மாதிரி காமனாக சில கேரக்டர் ஷேர் பண்ண இதெல்லாம் என்னது? டைகர் ஃபேமிலி, லியோபார்ட் ஃபேமிலி, கேட் ஃபேமிலி எல்லாமே வந்து இந்த கேட் ஜீனஸு, இந்த டைகர் ஜீனஸு, லியோபார்ட் ஜீனஸு எல்லாமே பார்க்கறதுக்கு குரூப்பாக ஒரே சேம் கேரக்டர் பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கனால இட் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் இந்த என்ன ஃபேமிலி? தட் இஸ் Felidae family. ஸோ group of genera which is collectively with the common sharing character, it is comes under in the family called Felidae. Next I am coming to the order. Order, number of related families having a common character are placed in an order. ஸோ இப்போ பார்த்தா இல்லையா, Felidae family, டைகர், இந்த லியோபார்ட், இந்த கேட் எல்லாமே ஒரே மாதிரி அப்பியரன்சஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு ஃபேமிலி Felidae family. இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேமிலிஸை வந்து குரூப் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் வித் சிமிலர் கேரக்டர் வித் அ காமன் கேரக்டர், குரூப் ஆஃப் ஃபேமிலி வித் காமன் கேரக்டர் ஆர் நம்பர் ஆஃப் ரிலேட்டட் ஃபேமிலிஸ் எல்லாமே ஒரு ஃபேமிலி எடுத்தோம்னா அதுக்குள்ளே நிறைய ரிலேட்டட் காமன் கேரக்டர் இருக்கும். தட் அண்ட் ஆல் பிளேஸ்ட் இன் அன் ஆர்டர். ஸோ எக்ஸாம்பிள் மங்கி, ஏப், உனக்கு தெரியும் சிம்பன்சி, மங்கி, கொரிலா, பேபூன்ஸ். ஏன் நம்ம ஹியூமன்ஸ் ஆல்ஸுமே மங்கிலேருந்து தான் வந்தோம்னு சொல்கிறோம். எல்லாருமே நம்ம வந்து என்னது மங்கீஸ் பிலாங்ஸ் டூவில் இருக்கிறதுனால நம்ம எல்லாம் எந்த இதில் வரோம்? வி ஆர் கம்மிங் டு த ஆர்டர் ஆஃப்
ப்ரைமேட்ஸுங்கிறது நிறைய ஃபேமிலிஸ் சேர்ந்தது. அது என்ன ஃபேமிலி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன்? monkey, ape, baboons, man, chimpanzee. Okay. Next I am coming to the class. Classes are related and similar characteristics ordered to form the class. Yes. ஸோ ரிலேட்டட் அண்ட் சிமிலர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நிறைய ஆர்டர்ஸ் சேர்ந்து வர்றது தான். இங்கே பார்த்தோம் ப்ரைமேட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா, தட் இஸ் நம்ம பார்க்குறதுக்கு மங்கி, ஏப்பு, பபூன்ஸ் எல்லோரும் ஒரே மாதிரி ஆர்டரில் இருந்து. ஸோ மங்கி ஃபேமிலி செப்பரேட், ஏப் ஃபேமிலி, பெபூன்ஸ் இது எல்லாமே காமனான ஃபேமிலிஸில் பிலாங்ஸ் பண்ணி வர்றதுனால we are coming to the order of primates. அந்த மாதிரி நிறைய ரிலேட்டட் சிமிலர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆர்டர் எல்லாமே சேர்ந்து என்ன பண்ணுது, இந்த மாதிரி பபூன்ஸு, மேனு, மங்கி இந்த மாதிரி சிமிலர் ஆர்டர் எல்லாமே சேர்ந்து ரிலேட்டட் ஆர்டர் எல்லாமே சேர்ந்து கலெக்டிவ்லி ஃபார்ம் த கிளாஸ். Order of different animals like rabbit, rat, bat, whale, chimpanzee due to the features of the skin and mammary gland. Okay. So different animals இருக்கு இல்லையா, அந்த அனிமல்ஸை வந்து எப்படி வந்து இப்போ ரேட்டு, ரேபிட்டு, பேட், வேல், சிம்பன்சி இதெல்லாம் வந்து ஒரு கிளாஸாக செப்பரேட் பண்ணுறாங்க. எப்படி? டியூ டு த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கின் அண்ட் மெமரி கிளாண்ட். இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே என்ன இருக்குது? ஸ்கின் இருக்குது, மெமரி கிளாண்ட் இருக்குது. மெமரி கிளாண்ட் இஸ் லாக்டேட்டிங் ஆர்கன். இது வந்து என்ன பண்ணும்? பால் கொடுக்கும் அதோட ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ்க்கு, அதோட பேபிஸ்க்கு. ஓகே, ஐ மீன் அதோட என்ன சொல்கிறது, அதோட டாட்டர் அண்ட் சன்ஸ்க்கு. புரிஞ்சுதா? Next I am coming to the phylum. Classes which are related with one another form a phylum. So நிறைய classes எல்லாம் relate ஆகி with one or another phylum form பண்ணும். ஒரு phylum இல்லை ரெண்டு மூணு one another to form a phylum. So நிறைய classes related classes எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு phylum produce பண்ணும். So different classes of animals like mammals, bats, reptiles, frogs, fishes, phylum called chordata which have a notochord or the backbone. ஸோ நீ இப்போ ஃபிஷ்ஷு, ஃப்ராகு, ரெப்டைல்ஸ், பேர்ட்ஸு, மேமல்ஸ் இதெல்லாமே என்ன இருக்குது? கார்டேட் இருக்குது. அவங்க எல்லாத்துக்குமே என்ன இருக்குது? பேக் போன் இருக்குது. இதெல்லாம் என்ன அனிமல்ஸ்? வெர்டிபிரேட் அனிமல்ஸ். இது வெர்டிபிரேட் இல்லைன்னா இன்வெர்டிபிரேட் அனிமல்ஸ். எக்ஸாம்பிள் இன்செக்ட்ஸ். ஸோ உனக்கு தெரியும் அனிமல்ஸில் என்னென்ன இருக்குது? பேர்ட்ஸ் இருக்குது. ரெப்டைல்ஸ்னால் என்னது? ஸ்னேக்கு, லிசர்ட்ஸு இதெல்லாம் வர்றது. க்ரொக்கடாயில்ஸ் இதெல்லாம். ஃப்ராக்ஸ்னால் உனக்கு தெரியும். ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் உனக்கு தெரியும். மேமல்ஸ்னால் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். எதெல்லாம் வந்து மதர் அனிமல் வந்து டாட்டர் அனிமல், சன் அனிமலுக்கு ஃபீட் பண்ணுச்சுனாவே அதெல்லாம் என்னது? மேமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் எல்லாமே என்ன சொல்லுவாங்க? இட்ஸ் கால்டு பேக் போன் ப்ரெசன்டிங் அனிமல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஐ எம் கம்மிங் டு த ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைட். நவ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ எம் டெல்லிங் தட். ஸோ கிளாஸிஃபிகேஷன் வெர்டிபிரேட் மீன்ஸ் அதில் என்னென்ன இருக்குது? பேர்ட்ஸ் இருக்குது, ஃப்ராக்ஸ் இருக்குது, ரெப்டைல்ஸ் இருக்குது, ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது, ஆம்பிபியன்ஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸுன்றது உனக்கும் தெரியும். பட் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க? பேஸ்ட் ஆன் த வெர்டிபிரேட்ஸ். ஓகே. ஸோ அதில் தான் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்? ஸ்பீஷியஸ் பார்த்தோம். ஸ்பீஷியஸ் லோயஸ்ட் கேட்டகரி ஆஃப் டாக்ஸானமி. ஸோ இட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் வெரைட்டி ஆஃப் த ஸ்பீஷியஸ் வில் பி வேரி. And group of species closely related, some common characteristics sharing of the species is comes under the genus. So group of genus or the genera which is with a common character united to form family. Next category of hierarchy classification. Group of family with common character or the related character forming the order. Group of family which is with the group of the family that is which is a related character or the common character forming order. Order forming the related common character of class. Related common characteristics classes forming the phylum, and related phylums is at last forming the kingdom. Kingdom is a highest category of the hierarchy classification. This is a kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. This is increasing similarities, decreasing in the number. Yes, kingdom, animal kingdom ஒரு வார்த்தை தான். அனிமல்குள்ளே எவ்வளோ ஃபைலம் இருக்குது? நிறைய இருக்கும். கிளாஸ் அதை விட ஆர்டர் நிறைய இருக்கும். ஃபேமிலி நிறைய ஃபேமிலிஸ். ஜீனஸ் நிறைய அனிமல்ஸ் ஜீனஸ். ஸ்பீஷியஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும். ஸோ increasing in similarities and decreasing in the numbers. ஸோ similarities எப்படி இருக்கும்? இங்கே வர இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். இதில் நம்ம நிறைய ஸ்பீஷஸ் பார்த்துருப்போம். ஸோ பேரட் ஃபேமிலி நிறைய பார்த்துருப்போம். ஸோ similarities of the organism will be increases, but number of the organism will be decreases. அதை சொல்கிறாங்க. decreases in the similarities. மேலே போக போக அப்போ என்ன ஆகும்? similarity of the organisms மாறிக்கிட்டே போகும், but increases in the number. Okay, it is highest category and largest division which form the microbes, plants, animals. Animal kingdom மட்டும் இல்லை, microbe kingdom, plant kingdom னு ஒன்று இருக்குது. Each kingdom differ from one another. Basic characteristics in all organism grouped under the kingdom.
So these are all the classification. What is the next basis of classification? So generally animal kingdom classification ரெண்டு இருக்கு. Okay, so இப்போ நம்ம வந்து just hierarchy of the இதெல்லாம் என்னென்ன இதெல்லாம் எப்படி இதுக்கூட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். ஸோ பேசிஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் இது எப்படி மேம் ஸ்பீஷியஸ்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்றது கேட்குற மாதிரி பேசிஸ் ஃபார் கிளாஸிஃபிகேஷன்னா அதுக்கு என்ன இன்ட்ரொடக்ஷன். அனிமல் கிங்டம் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ அதில் இருக்க செல்ஸ் உனக்கு தெரியும், செல்ஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் cells is group of cells is called tissues is causing organ is producing organ system. இதெல்லாமே நம்ம லாஸ்ட் இயரில் படிச்சிட்டோம். ஸோ அதே மாதிரி தான் நிறைய செல்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகிறத பொறுத்து, அதோட பாடி சிமெட்ரி பொறுத்து, அதில் இருக்க germ லேயர்ஸை பொறுத்து, நேச்சர் ஆஃப் சீலம் பொறுத்து. ஸோ இதை வச்சு தான் they are classifying the organisms. Animal kingdom is based on level of organization. என்ன லெவலில் அது ஆர்கனைஸ் ஆகிருக்கு, அனிமல்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ், அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் செல்ஸா, பாடி சிமெட்ரி வச்சா, germ லேயர்ஸை வச்சா, இல்லை நேச்சர் ஆஃப் சீலம் வச்சா அப்படின்றத பார்ப்போம். பேசிஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் திஸ் இஸ் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக் டயக்ராம் ஒன்லி. கிங்டம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அனிமாலியா கிங்டமில் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷனில் செல்லுலார் லெவல். ஸோ இந்த போரிஃபரா அப்படின்னா நீ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்பேன். ஸோ அந்த அனிமல்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் வெறும் செல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். பட் டிஷ்யூ நிறைய செல்ஸ் சேர்ந்து டிஷ்யூ ஆகி, டிஷ்யூ வந்து ஆர்கன் ஆகி, ஆர்கன் சிஸ்டம் ஆகி, அது வந்து ரேடியல் பைலேட்ரல் சிமெட்ரியாக மாறி, அப்புறம் கொலன்ட்ரா சிட்ரோட்ரா அப்படின்னு ரெண்டாக மாறி, நெக்ஸ்ட்டு வித் பாடி கேவிட்டி, ஃபால்ஸ் சீலம் வித் ட்ரூ சீலம், அதை வச்சுட்டு கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ கிளாஸிஃபிகேஷன். இப்போ உனக்கு இது கொஞ்சம் புரியாது தான், பட் இந்த லெசன் வந்து ஒரு ஹாஃப் முடியும் போது உனக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் கவர் பண்ணும்போது யூ வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன். Okay, next coming to the level of our animals are unicellular or multicellular based on cell, tissue, organ system. ஒரு சில animals ஒரே ஒரு செல்னால மேட் ஆயிருந்தா that is called unicellular. And if the animal is made up of multicellular இப்போ நம்ம பாடியில் ஹார்ட் செல்ஸ் இருக்குது, மசில் செல்ஸ் இருக்குது, கிட்னி செல்ஸ் இருக்குது, அந்த மாதிரி அது பாடியிலே நிறைய ஆர்கன்ஸ்க்கு நிறைய செல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஆர்கன் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் கால்டு multicellular based organism. Okay, so that is level of organization. ஸோ ஒரு செல் சேர்ந்து மல்டிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம்ஸ்னால் நிறைய செல் சேர்ந்து டிஷ்யூ வந்து ஆர்கன் ஆகும், ஆர்கன் வந்து ஆர்கன் சிஸ்டம் ஆகும். ரைட், அதே மாதிரி தான். நெக்ஸ்ட் ரேடியல் வெர்சஸ் பைலேட்ரல் சிமெட்ரி. ரேடியல் வெர்ஷன்னா திஸ் இஸ் அன் என்ன சொல்கிறது, இப்போது இந்த அனிமல் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஹைட்ராவை வந்து நீ மிடில் கட் பண்ணும்போது, நீ சென்டரில் கட் பண்ணும்போது அது என்னவா மாறுது, when you are taking a center cut, அதை வந்து ஒரு சென்டர் கட் கொடுக்கும்போது உனக்கு வந்து you will be getting a how many halves, similar halves கிடைக்கும். ஸோ நீ எப்படி கட் பண்ணுறியோ, இப்படி கட் பண்ணாலும் இப்படி கட் பண்ணாலும் எப்படி கட் பண்ணாலும் உனக்கு ஒரு ஈக்குவல் ஹாஃப் கிடைச்சது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு ரேடியல் சிமெட்ரி. சிமெட்ரினா என்ன அப்படின்னா கட் பண்ணும்போது நமக்கு எந்த மாதிரி கிடைக்குது, நீ வந்து ஹைட்ராவை எப்படி கட் பண்ணாலும் உனக்கு ஒரு ஈக்குவலான ஹாஃப் கிடைக்கும். எக்ஸ் ஷேப்பில் கட்டினாலும் ஸ்ட்ரைட் கட் பண்ணாலும் எந்த கட் கொடுத்தாலுமே உனக்கு இந்த மாதிரி ஆகும். பட் இந்த டாட்டாய்ஸ் மாதிரி ஆர்கானிசம்ஸை ஸ்ட்ரைட் கட்டு பண்ணும்போது ரெண்டாக டிவைட் ஆகும், ரெண்டாக மட்டும்தான் டிவைட் ஆகும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக ஹாஃபாக டிவைட் ஆகும். ஸோ அது வந்து என்னது அப்படின்னா பைலேட்ரல். டூனா என்னது பை, லேட்ரல்னால் இந்த சைடு அந்த சைடு. ஸோ பைலேட்ரல் சிமெட்ரினா தட் இஸ் டூ சிமெட்ரி. ஒரு கட் பண்ணால் ரெண்டு ஈக்குவலாக ஹாஃபாக பிரிஞ்சுதுன்னா தட் இஸ் பைலேட்ரல். இது வந்து ஈக்குவலான சிமெட்ரியாக பிரிஞ்சுதுன்னா தட் இஸ் ரேடியல் சிமெட்ரி. எக்ஸாம்பிள், parts around the central axis. If animal is cut through the central axis, it can be divided into similar halves. Similar halves na எல்லா ஹாஃப்மே ஒரே மாதிரி இருக்கும், அதுதான் என்னது ரேடியல் சிமெட்ரி. எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரா, ஸ்டார்ஃபிஷ். பட் இது பைலேட்ரல் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா அது வந்து கட் பண்ணால் ரெண்டு பீஸாக தான் போகும். தட் இஸ் கால்ட் பைலேட்ரல் சிமெட்ரி. பைலேட்ரல் சிமெட்ரி எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா அனிமலை சென்ட்ரலாக கட் பண்ணும்போது ரெண்டு ஐடென்டிக்கல் ஹால்ஸ், பட் இதில் பார்த்தோன்னா நிறைய சிமிலர் ஹால்ஸ் கிடைக்கும். எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரா, ஜெலிஃபிஷ், ஸ்டார்ஃபிஷ். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் டாட்டாய்ஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் அ சிமெட்ரி ஃபார் தி பேசிஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன். வாட் இஸ் அ germ layer? டியூரிங் த எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட் germ layer இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட். எப்போ வந்து எந்த ஒரு அனிமலாக இருந்தாலும் அதுக்குள்ளே ஒரு எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆகும்போது ஒரு germ layer ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த germ லேயர்லேருந்து தான் அதுக்கு பாடி ஆர்கன், ஹார்ட்டு எல்லாமே ரெடி ஆகும். ஓகே, ஸோ அந்த எம்ப்ரியோ என்னவா டெவலப் ஆகும், அடல்ட்டாக டெவலப் ஆகும். அப்போது germ layer வந்து எங்கேருந்து டெவலப் ஆகுது, எம்ப்ரியோலேருந்து. ஸோ germ layer வந்து ஆர்கன்ஸ் கொடுக்கும், எம்ப்ரியோ வந்து என்ன கொடுக்கும், ஃபுல் அடல்ட் கொடுக்கும். ஓகே, இந்த germ layer ரெண்டு டைப் இருக்குது. 2 germ layers is there, 3 germ layer is there. 2 germ layer name is diploblastic. 3 germ layer is triblastic. Okay, trioblastic. Diploblastic example hydra plant. And hydra. Next is trioblastic example rabbit. Okay,
So this is about your germ layer. Germ layer வச்சு பிரிப்பாங்க. ரெண்டு germ layerனால made on the animals are it is called diploblastic. 3 germ layer is made up of it is called trioblastic. Example rabbit and hydra. சீலம் இப்போ ஒரு அனிமல் எடுத்துட்டு அதை வந்து டிரான்ஸ்வர்ஸானா நடுவில் ஒரு அனிமலை நீ வந்து நடுவில் ரெண்டாக நிற்குது அப்படின்னா அது ரெண்டாக நடுவில் கட் பண்ணிட்ட அப்படின்னா அது சென்டர் போர்ஷனில் எடுத்தது என்னது அந்த எல்லோ கலரில் இருக்கிறது அதுதான் கட்னா அதோட வயிறு. அதை சுற்றி இருக்கு இல்லையா இந்த பார்ட் இந்த க்ரீன் இந்த பிங்க் பார்ட் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மீசோடம் மிடில் லேயர். அதை சுற்றி வருது இல்லையா ப்ளூ கலர் தட் இஸ் எக்டோடம். ஸோ எண்டோடம் மீசோடம் எக்டோடம். வெளியே இருந்தால் எக்டோடம், நடுவில் இருந்தால் மீசோடம், உள்ளே இருந்தால் தட் இஸ் எண்டோடம். நெக்ஸ்ட் இது ஒரு வெரைட்டி, சீலமோட ஒரு வெரைட்டி. சீலம்னா என்ன அப்படின்னா பாடி கேவிட்டி. அது பாடி கட் பண்ணி பார்த்தா உள்ளே எவ்வளோ கேவிட்டி இருக்குன்றது. நெக்ஸ்ட் சூடோ சீலம் அப்படின்னா இது சீலம் மாதிரி இருக்கும், சீலம் கிடையாது. பாடி கேவிட்டி மாதிரி இருக்கும், இது பாடி கேவிட்டி கிடையாது. அதனால் இது பேர் என்ன சூடோ சீலம், அதை ஃபால் சீலம் சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி தட் இஸ் திஸ் இஸ் அ mesentery, this is a peritoneum, this is a coelom and serasa. இதுதான் என்னது இது இங்கே வந்து என்ன கிடையாது பாடி கேவிட்டி கிடையாது. this is a false coelom, this is a pseudo coelom and this is a true coelom. true coelomனா இப்படி தான் இருக்கும் பார்த்தியா. இதில் இங்கே ஒரு கேவிட்டி இருக்குது ரைட். ஸோ இதுதான் என்னது ட்ரூ சீலம். எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தோன்னா உனக்கு புரியும். a fluid filled cavity, பாடியில் fluid fill ஆகிருக்கு கேவிட்டி தான் என்ன சொல்லுவாங்க சீலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது எதுக்கு மேம் இந்த சீலத்தை பற்றி படிக்கணும்னா பாடியில் நமக்கு எப்படி வந்து ஸ்டமக்கு லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் இருக்கும் அது மாதிரி அனிமல்ஸ்க்கும் கட்டு ஏதாவது இருக்கும், ஸ்டமக் அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த ஸ்டமக்கையும் அதோட பாடி வாலையும் செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃப்ளூவிட் வேணும். தட் ஃப்ளூவிட் ஃபில்லிங் கேவிட்டி இஸ் கால்டு சீலம். ஸோ வேர் இட் இஸ் லொக்கேட்டட், இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இந்த மீசோடம். மீசோடம்னா இந்த பிங்க் கலரில் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் தான் என்னது மீசோடம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் சீலம், சீலம் வந்து 3 டைப் இருக்குது. that is acoelomatous. acoelomatous-னா no body cavity, body cavity கிடையாது. கட் இருக்குது, மீசோடம் எக்டோடம் வந்துடுது. ஸோ இதில் பாடி கேவிட்டியே கிடையாது. எக்ஸாம்பிள் அது பேர் என்ன acoelomates. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன டேப்வார்ம் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே டேப்வார்ம்னா என்னென்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஐ எக்ஸ்பிளைன். சூடோசீலமேட்ஸ் ஃபால்ஸ் பாடி கேவிட்டி, பாடி கேவிட்டி இருக்க மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் பட் இட் இஸ் நாட் அ பாடி கேவிட்டி. சூடோசீலமேட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ரவுண்ட் வார்ம். Next, coelomates or the eucoelomates means true coelom, earthworm and frog. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் இதோட கட்டு, இது ஃப்ளூவிடு. இந்த ஃப்ளூவிட் வந்து இங்கே இருக்க கட்டு லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் ஸ்மால் இதனுடைய இதோட ஸ்டமக்கையும் இந்த பாடி வாலையும் செப்பரேட் பண்ணுது. ஸோ இந்த யூசீலோமேட்ஸ் தான் வந்து ட்ரூ சீலோமேட்ஸ். இது வந்து சூடோ சீலோமேட்ஸ். சீலோமேட்ஸ் மாதிரி இருக்கும், சீலோமேட் கிடையாது. இங்கே சீலமே கிடையாது. ஓகே நெக்ஸ்ட் அனிமல் கிங்டமோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷனில் என்ன பார்த்தோம்? தட் இஸ் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தோம். அதில் வந்து ரேடியல் சிமெட்ரி பைலேட்ரல் சிமெட்ரினா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன், எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன். ஜாம் லேயர்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன். சீலம் பாடி கேவிட்டி அதோட டைப். அனிமல் கிங்டமோட செகண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷனில் invertebrate means it does not have the vertebrates like example insects. Chordate means it is present with the vertebrates is called chordate. Okay, what is prochordate vertebrate? Prochordateனா vertebrae இருக்கும் பட் கொஞ்சம் கேரக்டர் invertebrate மாதிரி இருக்கும், அதனால் அது பேர் என்ன prochordata. Animal which do not possess the notochord is called invertebrates. Presence of vertebrates is called chordate. So chordate animal na the animal is present with backbone. The animal which does not present with the backbone is called invertebrates. This is just your phylum, subphylum of the class and order. Okay, so these are all the again. Next your book back questions. So today I had explained you what is the hierarchy of the classification and what is the first type of classification is based on the level of organization, bilateral symmetry, based on the coelom, based on the germ layer, coelom, and what is the second system classification based on the vertebrate, invertebrate, or the chordate or the notochord. Sorry, it's a chordate or the prochordate. Okay. So this is your book back questions. So in this you have to read a define taxonomy. It's a 2-mark question. It's just 1-mark question. You can write it the answer for 1 line. What is a nematocyst? That thing. And what is a why Coleopterads is the called diploblastic animals. And hermaphrodites animals have both male and female sex organs. இதுக்கு answer வந்து true. Next canal system is present in the Coleopterads. So true. Okay. Thank you.